द्वितीय इतिवृत्त अध्याय 7 देवालय प्रतिष्ठा। सलोमनଙ୍କ प्रार्थनार समाप्ति घटिला परे स्वर्गरु अग्नि अवतीर्ण होई होमबळी तथा अन्यान्य बळी वस्तु दग्ध कला ओ प्रभुଙ୍କ महिमा देवालय को परिपूर्ण कला। प्रभुଙ୍କ महिमा देवालय को परिपूर्ण करिथिबा जोगु याजक माने प्रभुଙ୍କ आलय रे प्रवेश करि पारिले नाही। अग्नि अवतीर्ण हेबा ओ प्रभुଙ୍କ महिमा देवालय को परिपूर्ण करिथिबा देखि इस्राएलिय माने साष्टांग प्रणिपात करी प्रभु उत्तम अटंती ताहांकर निरंतर स्नेह जुग जुगांतर व्यापी स्थायी रहे बोली कही ताहांकु आराधना तथा कृतज्ञता अर्पण कले। एहापरे राजा और समस्त जनता प्रभुଙ୍କ उद्देश्य नैवेद्य उत्सर्ग कले। 22,000 बलद और 1,20,000 मेष को राजा सलोमन नैवेद्य रूपे उत्सर्ग कले। एहिपरि राजा और जनता देवालयर प्रतिष्ठा कर्म संपादन कले। याजक माने निज निज स्थान मानकरे दंडायमान थिले। प्रभुଙ୍କ उद्देश्य कृतज्ञतात्मक गान करिबा पाई राजा दाविदଙ୍କ द्वारा निर्मित वाद्ययंत्र गुड़िक वादन करी लेवीय माने प्रभु सेमानंक सम्मुखन होई ठिया होइथिले। दाविदଙ୍କ निर्देश मुताबक प्रभुंकर निरंतर करुणा जुग जुगांतर व्यापी स्थायी रहे बोली गान करी सेमाने ताहांक उद्देश्य रे स्तव गान कले। से समय रे सेमानंक सम्मुखीन थिबा याजक माने भेरी वादन कले और जनता दंडायमान होई रहिले। देवालय सम्मुखस्थ प्रांगणर मध्य भाग को सुदपूत करी सलोमन सेठारे होमबळी तथा शांति बळी पाए उद्दिष्ट मेद उत्सर्ग कले। कारण जेउ पित्तल बळीपीठ सलोमन निर्माण करिथिले ताहा उपरे एते परिमाणर होमबळी शस्य बळी तथा मेद उत्सर्ग करिबा पाई ताहा यथेष्ट नथिला। से समय रे सलोमन 7 दिन धरी उत्सव पालन कले। हामाथर सीमा सरहद ठारू इजिप्टर जलस्रोत पर्यंत व्याप्त देश गुड़िकरू एक विशाल इस्राएल जनता समूह सेथिपाई आसिले। से माने बलिपीठ प्रतिष्ठार उत्सव 7 दिन व्यापी पालन कले और अष्टम दिवस रे एक आडंबरपूर्ण सम्मिलनी मध्य पालन कले। सप्तम मासर त्रयोविंश दिवस रे सलोमन जनता को सेमानंक गृह को पठाई देले। दाविद सलोमन और 100 जन इस्राएलिय मानक सकाशे प्रभु प्रदत्त आशीषर स्मरण पूर्वक आनंद तथा उल्लसित चित्तरे सेमाने निज निजर गृह को फेरीगले। सलोमनक सम्मुखरे प्रभुंक पुनराविर्भाव सलोमन एहिपरि प्रभुंक आलय तथा तांको प्रासादर निर्माण कार्य समाप्त कले। देवालय तथा तांको प्रासादरे जहा किछि साधन करिबा पाई से परिचालना करिथिले से समस्त कार्य से सफल कले। रात्रि कालरे प्रभु सलोमनଙ୍କ सम्मुखरे उभा होई कहिले मु तुमर प्रार्थना प्रति कर्णपात करिअछि। मोर उद्देश्य रे नैवेद्य उत्सर्ग पाई उद्दिष्ट एक आलय सदृश मु एही स्थान को मनोनीत करिअछि। दृष्टिपात न करी आकाश मंडल को रुद्ध करिबा देशरे रपित कर्षण विनाश करिबा पाई पंगपाल पठाइबा किंबा जनता मध्यरे महामारी घटाइबा समय रे मो नामधारी मोर स्वजन जदि निजको विनीत करिवे मोर संधान पूर्वक मो सन्निधान रे जदि प्रार्थना करिवे ओ सेमानंक दुष्कर्मा बळीरु विमुख हेबे तेबे मु स्वर्ग धामरु सेमानंक प्रार्थना शुणी सेमानंक पाप को क्षमा देवी और सत्संगे देशटी को
ସମୃଦ୍ଧିଶାଳୀ କରିବି। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଅର୍ପିତ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରତି ମୋର ଚକ୍ଷୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଓ ମୋର କର୍ଣ୍ଣ ମନୋଯୋଗୀ ହୋଇ ରହିବ। ମୋର ନାମ ଏଠାରେ ଚିରକାଳ ବ୍ୟାପୀ ସଂସ୍ଥାପିତ ହୋଇ ରହିବା ପାଇଁ ଏହି ଆଳୟକୁ ମନୋନୀତ କରି ମୁଁ ଶୁଦ୍ଧପୂତ କରିଅଛି। ତେଣୁ ହୃଦୟାଭିଳାଷ ପୂର୍ବକ ମୁଁ ତାହା ଅଭିମୁଖରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବି। ତୁମ ପିତା ମୋ ସନ୍ନିଧାନରେ ଯେପରି ବ୍ୟାପୃତ ହୋଇଥିଲେ, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ମୋ ସନ୍ନିଧାନରେ ଯଦି ମୋର ଆଜ୍ଞାବଳୀର ଅନୁଗତ ହୋଇ ବିଚରଣ କରିବ ଓ ମୋର ନିୟମ ତଥା ଅଧ୍ୟାଦେଶ ଗୁଡ଼ିକୁ ପାଳନ କରିବ, ତେବେ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ରାଜୁତି କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଜଣେ ପୁତ୍ରରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି କହି ତୁମ ପିତା ଦାବିଦଙ୍କ ସହ ମୁଁ ଯେପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଧାନ ସାଲିସ କରିଥିଲି, ତଦନୁଯାୟୀ ମୁଁ ତୁମର ରାଜକୀୟ ସିଂହାସନକୁ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ କରିବି। କିନ୍ତୁ ମୋ ସମୀପରୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ଘୂରିତ ହୋଇ ତୁମେ ଯଦି ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ସଂସ୍ଥାପିତ ମୋର ନିୟମ ତଥା ଆଜ୍ଞାବଳୀକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବ ଓ ଅନ୍ୟ ଦେବମାନଙ୍କୁ ସେବା ତଥା ଆରାଧନା କରିବ, ତେବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦତ୍ତ ଏହି ଦେଶରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଉତ୍ପାଟିତ କରିବି ଏବଂ ମୋ ନାମରେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଏହି ଆଳୟକୁ ମୁଁ ମୋର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନିଷ୍କାସିତ କରିବି। ଜାତି ସମୂହ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରବାଦ ବାକ୍ୟ ତଥା ଉପହାସର ବିଷୟରେ ମୁଁ ତାହାକୁ ପରିଣତ କରିବି। ପଥିକମାନେ ଏହି ମହୋନ୍ନତ ଭବନକୁ ଦେଖି ବିସ୍ମୟାଭିଭୂତ ହୋଇ ପଚାରିବେ, ଏହି ନଗରୀ ତଥା ଆଳୟ ପ୍ରତି ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଅଛନ୍ତି? ସେ ସମୟରେ ସେମାନେ ଉତ୍ତର ଦେବେ, ସେମାନଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଇଜିପ୍ଟରୁ ବାହାର କରି ଆଣିଥିବା ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରି ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଦେବମାନଙ୍କର ଉପାସନା ତଥା ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏ ସମସ୍ତ ଅନିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଘଟାଇଅଛନ୍ତି। ଅଧ୍ୟାୟ 8 ଜେରୁସାଲେମର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଳୟ ତଥା ତାଙ୍କ ପ୍ରାସାଦକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ସଲୋମନଙ୍କୁ 20 ବର୍ଷ ସମୟ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥିଲା। ତତ୍ପରେ ହୁରାମ ଯେଉଁ ନଗରୀ ଗୁଡ଼ିକ ସଲୋମନଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ, ସେ ସମସ୍ତକୁ ପୁନଃନିର୍ମାଣ କରି ସେ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙ୍କୁ ସେଠାରେ ଅବସ୍ଥାପିତ କଲେ। ଏହାପରେ ସେ ହାମାତ ସଭାକୁ ଯାଇ ତାହା ଅଧିକାର କଲେ। ସେ ମରୁ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ତାଦମୋର ଓ ହାମାଥରେ ଭଣ୍ଡାର ନଗରୀ ଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ପୁଣି ପ୍ରାଚୀର ପରିବେଷ୍ଟିତ ତଥା କପାଟ ଓ ଅର୍ଗଳ ବିଶିଷ୍ଟ ଉପର ତଥା ନିମ୍ନ ବେତହରନ ବାଲାତ ତଥା ତାଙ୍କ ସମସ୍ତ ଭଣ୍ଡାର ନଗରୀ, ତାଙ୍କ ରଥ ତଥା ଅଶ୍ୱାରୋହୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ନଗରୀ ସମୂହ ଏବଂ ଜେରୁସାଲେମ, ଲେବାନନ ଓ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକୃତ ଦେଶରେ ଯାହା ସବୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ସଲୋମନ ଆଶା ପୋଷଣ କରିଥିଲେ, ସେ ସମସ୍ତ ସେ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ଇସ୍ରାଏଲ ଜାତି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇ ନଥିବା ଓ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନେ ଦେଶରୁ ବିନଷ୍ଟ କରି ନଥିବା ହିତୀୟ, ଆମୋରୀୟ, ପେରିସୀୟ, ହିବୀୟ, ଜେବୁସୀୟ ଇତ୍ୟାଦି ଅବଶିଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଥିବା ଜାତିସମୂହ ତଥା ସେମାନଙ୍କ ବଂଶଧରମାନଙ୍କୁ ସଲୋମନ ଦାସ୍ୟବୃତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ କଲେ। ସେମାନେ ଅଦ୍ୟାପି ତାହା ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସଲୋମନ ଇସ୍ରାଏଲମାନଙ୍କୁ ଦାସ୍ୟବୃତ୍ତି କରିବାକୁ ନିୟୋଜିତ କଲେ ନାହିଁ। ବରଂ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯୋଦ୍ଧା, ସେନାପତି, ରଥ ସମୂହର ଅଧିପତି ତଥା ଅଶ୍ୱାରୋହୀ ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଲେ। ରାଜା ସଲୋମନଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଜନତା ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରୁଥିବା 250 ଜଣ ପ୍ରମୁଖ କର୍ମଚାରୀ ଥିଲେ। ସଲୋମନ ଫାରୋଙ୍କ କନ୍ୟାକୁ ଦାବିଦଙ୍କ ନଗରୀରୁ ଘେନିଯାଇ ତା ପାଇଁ ବିଶେଷ ରୂପେ ନିର୍ମିତ ଏକ ଗୃହରେ ତାକୁ ବାସ କରାଇଲେ, କାରଣ ସେ କହିଲେ, ମୋର ପତ୍ନୀ ଫାରୋଙ୍କ କନ୍ୟା ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ଦାବିଦଙ୍କ ଭବନରେ ବାସ କରି ପାରିବ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ
ଯେଉଁ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସିନ୍ଦୁକ ନିଆଯାଇଥିଲା ସେ ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନ ପବିତ୍ର। ଦେବାଳୟର ମଣ୍ଡପ ସମ୍ମୁଖରେ ନିର୍ମିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବଳିପୀଠ ଉପରେ ମୋଶେସଙ୍କ ଆଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ସାବତ, ଅମାବାସ୍ୟା ପ୍ରଭୃତି ଦିନମାନଙ୍କରେ ଏବଂ ତାଡ଼ି ରହିତ ରୁଟିର ଉତ୍ସବ, ସପ୍ତାହୋତ୍ସବ, ଶିବିର, ବାସଯାତ୍ରା ପ୍ରଭୃତି 3ଟି ବାର୍ଷିକୋତ୍ସବ ଦିବସରେ ସେହି ଦିନଗୁଡ଼ିକର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରୂପେ ସଲୋମନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହୋମବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ। ତାଙ୍କ ପିତା ଦାବିଦଙ୍କ ଅଧ୍ୟାଦେଶ ଅନୁସାରେ ସଲୋମନ ଯାଜକମାନଙ୍କୁ ଦଳରେ ବିଭକ୍ତ କରି ବିଭିନ୍ନ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତ କଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ନିଧାନରେ ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କରିବା ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିବସରେ ପାଳି ଅନୁଯାୟୀ ଯାଜକମାନଙ୍କ ସହାୟ ହେବା ସକାଶେ ସେ ଲେବୀୟମାନଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କଲେ। ଦ୍ୱାର ରକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦଳରେ ବିଭକ୍ତ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦ୍ୱାରରେ ପହରା ଦେବା ପାଇଁ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଲେ, କାରଣ ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷ ଦାବିଦ ଏହିପରି ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଦେବାଳୟର ଭଣ୍ଡାର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ବିଷୟରେ ରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ଯାଜକ ତଥା ଲେବୀୟମାନେ ଅବହେଳା କରିନଥିଲେ। ଏହିପରି ଦେବାଳୟର ଭିତ୍ତି ସ୍ଥାନମାନଙ୍କଠାରୁ ତାହାର ପରିସମାପ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଲୋମନଙ୍କ ସମସ୍ତ କର୍ମାବଳୀ ସମାପ୍ତ ହେଲା ଓ ଦେବାଳୟର ନିର୍ମାଣ ଏହିପରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ଏହାପରେ ସଲୋମନ ଏଦୋମ ଦେଶର ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳସ୍ଥ ଏସିୟନ ଗେବେର ତଥା ଏଲୋଦକୁ ଯାତ୍ରା କଲେ। ସମୁଦ୍ର ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପରିଚୟ ପ୍ରାପ୍ତ ତାଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରେ ହୁରାମ ସଲୋମନଙ୍କ ପାଇଁ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକୁ ପଠାଇଲେ। ସେମାନେ ସଲୋମନଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କ ସହ ଅଫିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା କରି ସେଠାରୁ 450 ତାଲେଣ୍ଟ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଆଣି ରାଜା ସଲୋମନଙ୍କୁ ଦେଲେ। ଅଧ୍ୟାୟ 9। ସେବା ରାଣୀର ସନ୍ଦର୍ଶନ। ସେବାର ରାଣୀ ସଲୋମନଙ୍କ ପ୍ରଶଂସିତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅବଗତ ହେଲେ ଓ ଜଟିଳ ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁ ପଚାରି ତାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଆସିଲେ। ସୁଗନ୍ଧ ଦ୍ରବ୍ୟ, ଅତ୍ୟଧିକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ତଥା ବହୁମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ ଅଟୋମାନଙ୍କ ଉପରେ ଲଦି ବହୁ ପରିଜନ ବର୍ଗ ସମେତ ସେ ଆସିଥିଲେ। ସଲୋମନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ସେ ଆଶା ପୋଷଣ କରିଥିଲେ ସେ ସମସ୍ତ ସେ ପଚାରିଲେ। ସଲୋମନ ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ସମୁଚିତ ଉତ୍ତର ଦେଲେ। ସଲୋମନଙ୍କୁ ଏପରି କିଛି ଅଜ୍ଞ ନଥିଲା ଯାହାର ସେ ଉତ୍ତର ଦେଇ ପାରିନଥିଲେ। ସଲୋମନଙ୍କୁ ପ୍ରଜ୍ଞା, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ପ୍ରାସାଦ, ତାଙ୍କର ମେଜ ଉପରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ, କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ଆସନ ସମୂହ, ଭୃତ୍ୟମାନଙ୍କ ପରିଚର୍ଯା ରୀତି, ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିହିତ ବସ୍ତ୍ର, ତାଙ୍କର ପାନପାତ୍ର ବାହକଗଣ ତଥା ସେମାନଙ୍କ ବସ୍ତ୍ରାଭରଣ ଓ ଦେବାଳୟରେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ସର୍ଗିତ ହୋମବଳି ଦେଖି ସେବାର ରାଣୀ ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ହେଲେ। ରାଣୀ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ ଓ ତୁମର ପ୍ରଜ୍ଞା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୁଁ ମୋର ଦେଶରେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଥିବା ବୃତ୍ତାନ୍ତ ବାସ୍ତବ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଏଠାକୁ ଆସି ନିଜ ଚକ୍ଷୁରେ ସେ ସବୁକୁ ଦେଖିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତାହା ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥିଲି। ତୁମର ଜ୍ଞାନ ମାହାତ୍ମ୍ୟତାର ଅର୍ଦ୍ଧାଂଶର ପରିଚୟ ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ ପାଇନଥିଲି। ମୋର ଶ୍ରୁତିଗୋଚର ହୋଇଥିବା ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା ତୁମର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଉତ୍କୃଷ୍ଟତର ଅଟେ। ତୁମର ପତ୍ନୀମାନେ କେତେ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ। ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇ ତୁମ ପ୍ରଜ୍ଞା ବିଷୟକୁ ଶୁଣିଥିବା ଏହି ଭୃତ୍ୟମାନେ କେତେ ଭାଗ୍ୟବାନ। ସିଂହାସନରେ ଆସୀନ କରାଇ ତୁମକୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ରାଜା ରୂପେ ରାଜୁତି କରାଇବା ପାଇଁ ସଦୟ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଈଶ୍ୱର ଧନ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ।
ଯେହେତୁ ତୁମ ଈଶ୍ୱର ଇସ୍ରାଏଲକୁ ସ୍ନେହ କରନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ସଦାକାଳ ବ୍ୟାପୀ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ସେହେତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାଯ୍ୟ ତଥା ନ୍ୟାୟପରାୟଣତାର ସହ ପ୍ରତିପାଳନ କରିବା ସକାଶେ ସେ ତୁମକୁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ରାଜା ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଅଛନ୍ତି। ରାଣୀ 120 ତାଲେଣ୍ଟ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ, ପ୍ରଚୁର ସୁଗନ୍ଧ ଦ୍ରବ୍ୟ ତଥା ବହୁମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ରାଜାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କଲେ। ସେବାର ରାଣୀ ରାଜା ସଲୋମନଙ୍କୁ ଯେ ପ୍ରକାର ସୁଗନ୍ଧ ଦ୍ରବ୍ୟାଦି ପ୍ରଦାନ କଲେ, ସେ ପ୍ରକାର ସୁଗନ୍ଧ କେବେ ହେଁ ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ। ହୁରାମ ଓ ସଲୋମନଙ୍କ ପରିଚାରକମାନେ ଅଫିରର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଆଣିଥିବା ବ୍ୟତୀତ ଚନ୍ଦନ କାଷ୍ଠ ତଥା ବହୁମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ଚନ୍ଦନ କାଷ୍ଠରୁ ଦେବାଳୟ ତଥା ରାଜପ୍ରାସାଦର ସୋପାନ ଓ ଗାୟକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାରଙ୍ଗ ତଥା ବୀଣା ରାଜା ନିର୍ମାଣ କଲେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସାରା ଯୁଦାରେ ଏପରି କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଦେଖାଯାଇ ନଥିଲା। ସେବାର ରାଣୀ ରାଜା ସଲୋମନଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ପୁରସ୍କାର ବିନିମୟରେ ସେ ଯେ ସବୁ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲେ, ସଲୋମନ ସେ ସମସ୍ତ ତାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କଲେ। ଏହାପରେ ରାଣୀ ନିଜ ପରିଜନ ସମେତ ସ୍ୱଦେଶକୁ ଫେରିଗଲେ। ରାଜା ସଲୋମନଙ୍କ ଧନ ସମ୍ପଦ। ବ୍ୟବସାୟୀ ତଥା ବଣିକମାନେ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟତୀତ ସଲୋମନ ପ୍ରତିବର୍ଷ 666 ତାଲେଣ୍ଟ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ। ସମସ୍ତ ଆରବୀୟ ରାଜା ଓ ଦେଶାଧିପତିମାନେ ମଧ୍ୟ ସଲୋମନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ତଥା ରୌପ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ସଲୋମନ ପିଟା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣରୁ 200 ବିରାଟ ଢାଲ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଢାଲର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 600 ସେକେଲ ପିଟା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହୃତ ହେଲା। 300 ସେକେଲ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଲାଗୁଥିବା ଅନ୍ୟ 300 ଢାଲ ମଧ୍ୟ ସେ ପିଟା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣରୁ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ରାଜା ସେ ସମସ୍ତ ଲେବାନନର ଅରଣ୍ୟ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ସଞ୍ଚୟ କଲେ। ଗଜଦନ୍ତରୁ ଏକ ବିରାଟ ସିଂହାସନ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରି ସେ ତାହାକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ କଲେ। ସେହି ସିଂହାସନର 6ଟି ସୋପାନ ତଥା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ମିତ ଏକ ପାଦପୀଠ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ତାହା ସିଂହାସନ ସହ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିଲା। ସିଂହାସନର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ହସ୍ତାବଲମ୍ବନ ଓ ହସ୍ତାବଲମ୍ବନ ସମୀପରେ 2ଟି ସିଂହର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋପାନର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ 6ଟି ସୋପାନ ପାଇଁ 12ଟି ସିଂହ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଥିଲା। ଏପରି ଏକ ସିଂହାସନର କୌଣସି ରାଜ୍ୟରେ କେବେ ହେଁ ଦେଖାଯାଇନଥିଲା। ରାଜା ସଲୋମନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ ସମସ୍ତ ପାନପାତ୍ର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ମିତ ଥିଲା ଓ ଲେବାନନ ଅରଣ୍ୟ ଗୃହରେ ବ୍ୟବହୃତ ସମସ୍ତ ବାସନ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣରୁ ନିର୍ମିତ ଥିଲା। ସଲୋମନଙ୍କ ଅମଳରେ ରୌପ୍ୟ ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁ ରୂପେ ବିବେଚିତ ହୋଇନଥିଲା, କାରଣ ହୁରାମଙ୍କ ପରିଚାରକମାନଙ୍କ ସମେତ ରାଜାଙ୍କ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକ ତାର୍ସିସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା କରି 3 ବର୍ଷକୁ ଥରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ, ରୌପ୍ୟ, ହସ୍ତିଦନ୍ତ, ବାନର ତଥା ମୟୂର ସମୂହକୁ ନେଇ ଆସୁଥିଲେ। ଏହିପରି ରାଜା ସଲୋମନ ସମ୍ପଦ ତଥା ପ୍ରଜ୍ଞାରେ ଭୂପୃଷ୍ଠବାସୀ ସମସ୍ତ ରାଜାଙ୍କୁ ଟପିଗଲେ। ଈଶ୍ୱର ସଲୋମନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ପ୍ରଜ୍ଞାର କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପୃଥିବୀବାସୀ ସମସ୍ତ ରାଜା ତାଙ୍କର ସନ୍ଧାନ କଲେ। ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ରୌପ୍ୟ ତଥା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ମିତ ଆସବାବପତ୍ର, ବହୁ ବସ୍ତ୍ର, ମୀରା, ସୁଗନ୍ଧ ଦ୍ରବ୍ୟ, ଘଟକ ତଥା ଖଚରମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କଲେ। ଘଟକ ତଥା ରଥ ସମୂହ ରଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର 4000 ଅଶ୍ୱଶାଳା ଓ 12000 ଅଶ୍ୱାରୋହୀମାନେ ଥିଲେ। ସେ ସେମାନଙ୍କୁ
ଜେରୁସାଲେମରେ ନିଜ ନିକଟରେ ଓ ଅନ୍ୟ ରଥ ନଗରୀମାନଙ୍କରେ ଅବସ୍ଥାପିତ କଲେ। ୟୁଫ୍ରେଟିସ୍ ନଦୀଠାରୁ ଫିଲିସ୍ତୀୟମାନଙ୍କ ଦେଶ ତଥା ଇଜିପ୍ଟର ସୀମା ସରହଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦ୍ୟମାନ ସମସ୍ତ ରାଜାଙ୍କ ଉପରେ ସେ ନିଜ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ବିସ୍ତାର କଲେ। ସେ ଜେରୁସାଲେମରେ ରୌପ୍ୟକୁ ପଥର ଓ ଦେବଦାରୁରୁ କାଷ୍ଠରୁ ଡିମିରି କାଠ ସଦୃଶ ସୁଲଭ କଲେ। ଇଜିପ୍ଟ ତଥା ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଦେଶଠାରୁ ଘଟକମାନଙ୍କୁ ଆମଦାନୀ କରାଯାଇଥିଲା। ସଲୋମନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂସ୍ଥାପିତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଆଦ୍ୟରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବକ୍ତା ନାଥାନଙ୍କ ଇତିହାସ ପୁସ୍ତକ, ଶିଲୋନିୟ ଆହିଜାଙ୍କ ପ୍ରବଚନ ଓ ନେବାତର ପୁତ୍ର ଜେରୋଆବମଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଦୂରଦର୍ଶୀ ଇଦ ଲାଭ କରିଥିବା ଦର୍ଶନରେ କ'ଣ ଲିପିବଦ୍ଧ ନୁହେଁ? ସଲୋମନ ଜେରୁସାଲେମରେ 40 ବର୍ଷ ବ୍ୟାପୀ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ରାଜୁତି କଲେ। ସଲୋମନ ତାଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସହ ମହାନିଦ୍ରାରେ ଶୟନ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପିତା ଦାବିଦଙ୍କ ନଗରୀରେ ସମାଧିସ୍ଥ ହେଲେ। ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ରେହୋବାମ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନର ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଅଧ୍ୟାୟ 10 ଇସ୍ରାଏଲର ବିଭାଜନ। ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଜନତା ହେରୋଆବମଙ୍କ ରାଜା ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ସେଖେମରେ ଏକତ୍ରିତ ହେବାରୁ ସେ ସେଖେମକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ। ନେବାତର ପୁତ୍ର ଜେରୋଆବମ ଏହା ଶୁଣି ଇଜିପ୍ଟରୁ ଫେରିଆସିଲେ। ସଂରକ୍ଷଣାର୍ଥେ ରାଜା ସଲୋମନଙ୍କ ସମୀପରୁ ସେ ପଳାୟନ କରିଥିଲେ। ଜନତା ଲୋକ ପଠାଇ ତାଙ୍କୁ ଡକାଇଲେ। ଏହାପରେ ଜେରୋଆବମ ଓ ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ ହେରୋଆବମଙ୍କ ନିକଟ ହୋଇ କହିଲେ, ତୁମର ପିତା ଆମମାନଙ୍କ ଜୁଆଳିକୁ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ କରିଥିଲେ। ସୁତରାଂ ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଭାରପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୁଆଳି ଓ ତୁମ ପିତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ବେଠି ଶ୍ରମକୁ ଲଘୁତର କରିଦିଅ। ତାହା ହେଲେ ଆମେ ତୁମର ସେବା କରିବୁ। ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେମାନେ 3 ଦିନ ପରେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସ। ତେଣୁ ଜନତା ସେଠାରୁ ଗଲେ। ତତ୍ପରେ ରାଜା ହେରୋଆବମ ନିଜ ପିତା ସଲୋମନଙ୍କ ବୟୋବୃଦ୍ଧ ପରାମର୍ଶଦାତାମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କଲେ। ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ମୁଁ ଯେପରି ଏହି ଜନତାକୁ ଏକ ଉତ୍ତର ଦେବି, ସେଥିପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କର ଉପଦେଶ କ'ଣ? ସେମାନେ କହିଲେ, ତୁମେ ଯଦି ଏହି ଜନତା ପ୍ରତି ଦୟା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବ ଓ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବ, ତେବେ ସେମାନେ ତୁମର ନିତ୍ୟ ସେବକ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ସେ ସେହି ବୟୋବୃଦ୍ଧମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ପରାମର୍ଶକୁ ଅବମାନନା କରି ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ବୃଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ତଥା ତାଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ କେତେକ ଯୁବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲେ। ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ତୁମର ପିତା ଆମ ଉପରେ ଲଦି ଦେଇଥିବା ଜୁଆଳିକୁ ଲଘୁତର କରିଦିଅ ବୋଲି ଦାବି ଜଣାଇଥିବା ଏହି ଜନତାକୁ ମୁଁ ଯେପରି ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତର ଦେବି, ସେଥିପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କର ଉପଦେଶ କ'ଣ? ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସହ ବୃଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ସେହି ଯୁବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମର ପିତା ଆମ ଉପରେ ଏକ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ଜୁଆଳି ଲଦି ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତାହା ଲଘୁତର କର ବୋଲି ଯେଉଁମାନେ ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ଦାବି ଜଣାଇଛନ୍ତି, ସେହି ଜନତାକୁ ଏହି ଉତ୍ତର ଦିଅ, ମୋର କାଣି ଆଙ୍ଗୁଳି ମୋର ପିତାଙ୍କ କୋଟି ଦେଶ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ବଡ଼। ମୋର ପିତା ତୁମ ଉପରେ ଏକ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ଜୁଆଳି ଲଦି ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମ ଜୁଆଳିର ଭାରକୁ ଅଧିକ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିବି। ମୋର ପିତା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଚାବୁକ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରହାର କଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମକୁ କଣ୍ଟକ କରଡ଼ାରେ ପ୍ରହାର କରିବି। ତୃତୀୟ ଦିବସରେ
ମୋ ପାଖକୁ ଆସ ବୋଲି ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ଆଦେଶ ମୁତାବକ ଜେରୋବାମ ଓ ସମସ୍ତ ଜନତା ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ରେହୋବୋମଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ବୟୋବୃଦ୍ଧ ପରାମର୍ଶଦାତାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ଉପଦେଶକୁ ଅବମାନନା କରି ରାଜା ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ରୁକ୍ଷ ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କଲେ। ସେହି ଯୁବା ପରାମର୍ଶଦାତାମାନଙ୍କ ଉପଦେଶକୁ ଅନୁସରଣ କରି ରାଜା ରେହୋବୋମ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୋର ପିତା ତୁମ ଉପରେ ଏକ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ଜୁଆଳି ଲଦି ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାହାର ଭାରକୁ ଅଧିକ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିବି। ମୋର ପିତା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଚାବୁକ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରହାର କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମକୁ କଣ୍ଟକ କରଡ଼ାରେ ପ୍ରହାର କରିବି। ଏହିପରି ରାଜା ଜନତାର ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରତି କର୍ଣ୍ଣପାତ କଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ନେବାତର ପୁତ୍ର ଜେରୋବୋମଙ୍କୁ ଶିଲୋନୀୟ ଆହିଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ କଥିତ ବଚନର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଏହିପରି ନିରୂପଣ କରିଥିଲେ। ରାଜା ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରତି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି ଦେଖି ଇସ୍ରାଏଲ ଜନତା ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦାବିଦଙ୍କ ସହ ଆମର କି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି? ଜେସେଙ୍କ ପୁତ୍ର ସହ ଆମମାନଙ୍କର କୌଣସି ଉତ୍ତରାଧିକାର ନାହିଁ। ହେ ଇସ୍ରାଏଲ, ତୁମ ତମ୍ବୁ ସମୂହକୁ ଫେରିଯାଅ। ହେ ଦାବିଦ, ତୁମ ନିଜ ବଂଶର ପ୍ରତିପାଳନ କର। ଏହାପରେ ଇସ୍ରାଏଲ ନିଜ ନିଜର ତମ୍ବୁ ସମୂହକୁ ଫେରିଗଲେ। ରେହୋବୋମ କେବଳ ଜୁଦା ଦେଶସ୍ଥିତ ନଗରୀ ସମୂହବାସୀ ଇସ୍ରାଏଲ ଜନତା ଉପରେ ରାଜୁତି କଲେ। ତତ୍ପରେ ବେଠି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାରକ ହାଦୋରାମଙ୍କୁ ରାଜା ରେହୋବୋମ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟକୁ ପଠାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଜନତା ତାକୁ ପ୍ରସ୍ତରାଘାତ କରି ନିଧନ କଲେ। ସୁତରାଂ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଫେରିଯିବା ପାଇଁ ରାଜା ରେହୋବୋମ ସତର ହୋଇ ତାଙ୍କ ରଥ ଆରୋହଣ କଲେ। ଏହିପରି ଇସ୍ରାଏଲ ଦାବିଦଙ୍କ ଭବନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଦ୍ୟାବଧି ବିଦ୍ରୋହାବସ୍ଥାରେ ବାସ କରନ୍ତି।